Artinya seseorang mempunyai cita-cita atau harapan yang segera untuk berhasil atau memaksakan dengan sekuat tenaganya, itu tidak bisa menerobos atau membedah daripada batas-batas daripada takdir Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khawdatin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khawdatin Sayyidina Nabi'i wal Mursalin wa ashabi kullin wa ali kullin wa tabi'in Rasul khawdatin Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sallallahu wa Sayyidatina Fatimah Sultan bin Rasulullah Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah al-Mu'minin wa Sayyidina Hasan Husain ورجال الشهداء والصالحين والعلماء العاملين صالح الله عباد العلماء المجتهدين إمام مالك إمام أبي حنيفة إمام الشافعي إمام أحمد بن حنبل وإلى حضرة جميع الرقباء والنقباء والنجابة والأخيار والأبدال والأقطاب والغاضة والأشرطان وشعب القاضي الجيلاني قدس الله سره العزيز وإمام الشهادلي وأحمد بدوي وإبراهيم تاسقي وأحمد رفاعي أبي عزيز البسطامي ومن حضرة الوحيد من مصنف الكتب خصوصا حضرة صاحب الكتاب شيخنا والشيخ محمد بن عبد الكريم بن عبد الله وإلى حضرة أرواح جميع الأولاد سعد الذين بلغوا في بلدنا هذا إندونيسيا رحمه الله له ثم إلى حضرة علماء حضرة صلاح العظام حضرة الشيخ حجي ماشي عشري وصولهم وأجمعين وأعمالهم الذين مؤسسين فيها العلماء من ولاد حضرة الشيخ في هذا الزمن رحم الله لهم ثم إلى حضرة جميع شيخي ومشيخنا خصوصا شيخنا وابننا حضرة الشيخ حجي رضي الحامد عمان وزوجاته وصوله شيخنا وابننا عبد الحكيم حامد شيخنا محمد علي وشيخنا السعد وشيخنا وبلغنا شهد الأرض على جميع شيخ ومسيحنا محمد وشيخنا وبلغنا شيخ عبد المال شيخنا وبلغنا علي مأمون وشيخنا وبلغنا شيخ محمد جريدين شيخ سعودي شيخ سانوس بستاني شيخ حسين سنة وشيخ القاسي وشيخنا شيخ عبد القادر شيخ حبيب سلطان بن مهدي بن سليم بكر وصديهم وأوليهم وشيخهم والأخذين منهم وجميع شيخي ومشينا الله أعلم أسمائهم وجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأعمام أخواننا وأخواننا الصغيرات وأجبد علينا وفر الله ذنوبهم سيغفر لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه سورة الفاتحة جميع حاجاتنا يا الله أو صاحب الحاجات يا الله قبولا شفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الجيلاني كرامة الشيخ في هذا الكتاب شيخ محمد عبد الكريم وفضيلة وبعباده ودعاء شيخنا ومشيخ يسير أمورنا وأمورهم وأسر مقاصد لهم وسجد وسلمنا بعلمنا ولهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفع به في الدار آمين يا الله يا رب العالمين يا فتاح يا عليم افتح وطال علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا سير أمورنا وأمورهم وأسر مقاصد لهم وسجد وسلمنا بعلمنا ولهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه سورة الفاتحة جميع حاجاتنا يا الله أو صاحب الحاجة يا الله قبولا شفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم
Alhamdulillah untuk pertemuan keempat. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita bersama-sama mengkaji atau mutola'ah sebagaimana yang sudah kita sepakati. Kita membaca hanya matan al-hikam, yaitu beliau walidnya Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Kabir Al-Bahillah. Adapun untuk murad atau penjelasannya nanti dibaca salah, jadi sudah makna murad atau makna kesimpulan. Untuk pertemuan malam hari ini yaitu sebagaimana filsafah beliau Syekh Al-Bahillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabiqul himami la tahriqu aswarul aqdari. Ke bawahnya ke tengah, arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Itu matane. Sawabiqul himami utawi piro-piro sejo kang enggal-enggal nglabeti. Sawabiqul himami utawi piro-piro sejo atau tujuan maksud kang enggal-enggal nglebeti cepet berhasil iku la tahriqu ora bisa bedah apa sawabiqul himami aswarul aqdari ing piro-piro batase pestining Allah atau takdiring Allah. Arih mongko ngepenakno sapa sira nafsaka ing awaira, nafsaka ing jiwanira minat tadbiri saking ngatur fama mongko utawi barang koma kang lakuaken bi kelawan ma sapa weruka liyanira lan saking sira iku la takum ojo nglakoni sira bi kelawan ma linafsika maring awaira. Ini filsafah atau ngendikanipun Waliullah Syekh Ibnu Athaillah. Yang dimaksud sawabiqul himami adalah qawiyun nafsi allati tangfa'ilu anha ba'dul mawjudati bi'idnillah. Artinya seseorang mempunyai cita-cita atau harapan yang segera untuk berhasil atau memaksakan dengan sekuat tenaganya, itu tidak bisa menerobos atau membedah daripada batas-batas daripada takdir Allah. Tentunya dengan izin Allah. Tanpa izin Allah nggak bisa. Qawiyun nafsi allati tanfa'ilu anha ba'dul mawjudati bi'idnillahi ta'ala. Usaha seseorang dengan semangat yang sangat, apapun urusan duniawi, misalkan ada seseorang ingin terlaksana tujuan atau permohonannya dan usaha sungguh-sungguh. Contoh misalkan ingin kaya raya, mengaruh harta sebanyak-banyaknya, dia melakukan kerja secara tidak umum untuk mengejar harapannya. Tentu tidak akan bisa merubah dari bahasa takdir Allah kecuali dengan izin Allah. Termasuk ilmu, kepingin dua ilmu laduni, puasa 41 hari tanpa makan garam, itu sungguh-sungguh yakin, sekalipun dengan kekuatan jiwa yang seperti itu tetap tidak akan bisa menerobos daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izin Allah, biiznillah. Maka wasan wa tasmihat as-sufiyatu himmatan. Menurut para ahli sufi bahwa sawabiqul himmah itu adalah himmah, tujuan, harapan, maksud. Maka beliau fayaquluna sami ngendika ahalu fulanun himmatahu al amrin ma
fa'ala lahu dzalika. Dicontohkan seperti sate kapolah dengan cara kekuatan yang mereka miliki. Misalkan si fulan mempunyai cita-cita harapan untuk menggapai satu perkara, lalu dengan cara melaksanakan seperti itu, hadhil himmamus sabiqah, itu termasuk harapan atau keinginan yang seolah-olah ditarget, sabiqah, mendahului takdir Allah. Maka la tangfa'ilu, tidak akan bisa menghasilkan, mengerjakan sesuatu itu kecuali illa bil qada'i wal qadari, kecuali dengan keputusan Allah dan kudrat Allah. Jadi yang dimaksud oleh beliau Syahdatullah Sahibil Hadal Kitab Syekh Ibnu Athaillah itu dengan biiznillah wa makna qaulina. Yang dimaksud latang fa'ailu, tidak bisa melakukan hal itu, pernyataan makna daripada beliau yaitu dengan biiznillah, dengan izin Allah. Ya, pada prinsipnya memang kita diciptakan oleh Allah, sudah ada catatannya. Bahkan waktu dalam alam arham, semenjak Allah menciptakan janin umur 4 bulan, itu sudah ditentukan ajalnya, jodohnya, rezekinya, apa semuanya sudah situ. Tidak bisa dirubah ketentuan-ketentuan gitu. Nah, bagaimana cara kita melihat atau merasakan bahwa diri kita itu bisa melihat fi kitabim mubin, fi lauhil mahfud, catatan Allah. Ya seperti kemarin dalam kajian yang baru pertemuan kemarin, itu dengan cara menerima dengan apa yang Allah kehendaki. Allah memberi apa dalam makom kita, apa makom tajid atau makom muktasib, ya, ini ada sambungannya. Jadi untuk menggapai harapan cita-cita tersebut mesti harus dibarengi dengan pasrah tawakal, ikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir yang menyertainya. Ya, ahli tasawuf mengatakan termasuk himmah, cita-cita, harapan atau tujuan. Fahiyya ala halis sabqiyatiha wa nufudiha la tahriku aswaron aqdari wa la tangfuha wa la tangfiduha. Cara seperti itu adalah hal atau tingkah cara mendahului daripada harapan tadi, seolah-olah akan terus lestari. Itu semua tidak ada yang bisa menerobos, bisa membedah daripada aswarul aqdar. Tidak bisa, karena ini sudah termasuk nggak bisa melestarikan itu. Wahadil himmah kotakun di aulia, tapi terkadang himmam itu kan sebenarnya khairul adat. Kadang terjadi pada hamba-hamba Allah, itu para aulia yang disebutkan dengan karomah. Kotakunu di gharihim, dan terkadang sawabikul himmam itu terjadi pula kepada selain aulia illah, nama istijraj, panyungkun, pengelulu, atau makron, atau sandupoyo, atau apa itu, rekayasa. Kama takunu lil aini, sebagaimana yang ada pada orang-orang yang dikersakan oleh Allah, bisa tajam penglihatan, ngerti sak durung winoro. Sahir termasuk tukang sihir, itu juga termasuk himmabul asbab, nawabikul himmam. Nah, kalau pada wali-waliullah yang disebutkan karomah itu tidak ada rasa untuk mengejar, hanya secara kebetulan saja. Tapi kriterianya kan tidak semua bisa menerima hal seperti ini. Ya,
Ciri-cirinya waliullah dalam syariat terjaga. Yang kedua, tidak ada satupun waliullah yang meninggalkan nawafil. Dalam hadis qudsi terdapat, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la yazalu, jangan henti-henti, yataqarraba ilallah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, bin nawafili, dan melaksanakan nawafil. Nawafil kan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nawafil dengan sunnah lain. Kalau nawafil itu sunnah yang ditindakkan di kanjeng Nabi, wajib bagi beliau, dan untuk umat itu tidak wajib. Nawafil diantaranya sholat witir. Rasul itu selalu, walaupun di perjalanan, pasti nindakaken sholat witir, itu termasuk nawafil. Makanya kita harus bisa bedakan mana sunnah nawafil, mana sunnah yang hanya sebagai sunnah hukum sunnah. Nah, dalam hadits qudsi, bin nawafili, dengan mengistiqomahkan nawafil, nafilat talak itulah. Aqama mahmudan, Allah ke tempat-tempat memuji, yang terpuji. Hatta uhibbahu, sehingga kami mencintai kepada hamba tersebut. Faidah ahbabtuhu, dan apabila kami sudah mencintainya kepada hamba, maka kuntu, kami Allah akan bersamanya, kan? Kuntu, penglihatannya orang tersebut ya penglihatan kami, pendengaran hambaku ya pendengaran kami, langkah kakimu ya langkah kami, gerak tanganmu ya gerak kami. Makanya beda, sama-sama diberi khariqul adad, himmam yang Allah berikan kepada wali, karomah-karomahnya itu walaupun sama khariq beda. Yang satu istisrat seperti sihir, dan yang itba'un nafs itu sama khariqnya, akan tetapi bentuknya lain. Lainnya gimana? Kalau karomah itu bersamaan, ya nggak jauh dibandingkan seperti mukjizat kepada pribadinya para nabi-nabi dan rasul. Kalau karomah kepada wali, kalau orang yang ahli ibadah adalah mau'unah, itu sama, hanya predikatnya yang beda, artinya di dalam kekhawarikannya. Mula kadang-kadang ada orang sajidu sakucap nyata, sajidu apa bahasa Sundanya itu? Nah itu istilah sajidu metu, nyata itu memang ada. Maka dalam ini waqad sabata annal aina haqqun wa sihra haqqun. Maka ada al-ain, orang yang dikasih ladep yang bisa ngerti sari winoro, itu datangnya dari Allah yang kepada para wali. Ada yang orang bisa melihat satri winoro, itu karena istisod, ya mungkin walaupun Allah yang memberikan kekuasaan, tapi lain tujuannya, lain karena istisodnya itu. Wah, dari wasihah juga hak ada. Wa makna ma dzakarnahu, adapun makna kesimpulan daripada alal ainal haq wasihul haq, ma dzakarna sebagaimana yang akan diterangkan oleh beliau. Yang simpulkan, wa hasilu dzalika annahu yajibu ayyaqida annaha asbabun la ta'thira laha wala fa'iliyatin wa annal fa'ila huwallahu ta'ala wahdah indaha la biha. Yang disimpulkan tadi diterangkan, sekuat apapun harapan seorang manusia dengan rekadaya, dengan cara sekuat-kuatnya, jelas tidak akan bisa menerobos daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali bil qada'i wal qadar. Jadi hasilnya semua hanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keputusan atau kepastian. Kesimpulan, anahu, dengan hal seperti itu, yajibu ayak takdam, maka wajib
meyakinkan, mengiktikadkan annaha asbabun, bahwa sesungguhnya wajibulan wajib apa yang takidai ayu takodaya to den tekodaken apa annaha teman satu hune ana ngerti kene rujukane sawabikul himam, sejo kang enggal-enggal ngelabeti, sejo yang secepatnya bisa berhasil, diyakinkan itu adalah asbab pekerjaan yang tidak ada asar, tidak ada tapak sama sekali. Yajibu ayyuk takoda, diwajibkan bagi kita seorang murid bahwa dengan sawabikul himam, tujuan maksud yang tergesa-gesa ingin atau secepatnya berhasil dengan sekuat kemampuannya, itu adalah asbabun, sebab-sebab yang tidak ada, atau kerjaan perilaku yang tidak ada asar, tidak ada dampak, tidak ada tapak sama sekali. Wala fa'iliyatin, wala fa'aliyat, dan tidak ada, dan bukan orang yang melakukan, bukan karena kerjanya orang itu, bukan usahanya orang itu. Annal fa'ila huwa, sesungguhnya yang melakukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala wahdah sendiri, Allah sendiri, la biha, bukan daripada pekerjaan tersebut. Itu semua urusan, terutama urusan duniawi, mengejar angan-angan, dan bahasa alai kata, jikalau misalnya dengan semangatnya mengejar hal itu, sesuatu perkara yang jadi tujuan, nggak ada apa-apa, tidak ada asar sedikit pun, tidak ada tapakna sama sekali, mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal fa'ila huwa Allah ta'ala wahdah indaha la biha. Wa akanal mu'alifah, sebagaimana beliau mu'alif rahimahullah ta'ala, innama awrada hadhil mas'alah, sungguhnya dengan melakukan masalah ini, baina yaday kalamihi, antara dua pembahasan beliau, fit tadbiri, di dalam ngatur atau mengatur sendiri, liya'rifaka, supaya musonif atau beliau memberikan tahu kepada kita, bidzalika, dengan masalah ini, annal wujuda wa annal wujuda tadbiri la hadwalahu, sesungguhnya wujud atau bentuk daripada mengatur sendiri itu tidak ada faedahnya sama sekali, wala faidah. Karena bali annal himmatal fi'alat idza lam tufid fi kharqi asmaril aqdari syai'an kaifa yufidu fi dzalik at-tadbir. Karena dengan himmah, dengan harapan, tujuan, maksud yang banyak dilakukan, apabila tidak ada manfaatnya atau tidak bisa membedah, menerobos batas-batas takdir Allah, lalu bagaimana kaifa yufidu, bagaimana bisa memberikan manfaat dengan adanya terobos atau membedah pikiran atau angan-angan mengatur sendiri. Wa ma la faidata fihi fudulun, apa-apa yang tidak ada faedahnya itu termasuk fudulul wihan. Kalau gue seorang nol gunane, jadi kerja kita, usaha kita sudah gak ada apa-apanya, salah faedah, fudulun. Maka la yang bagi
melayang bagi omong ora peryuga, tidak boleh apa al ayat asaghala yen to ketungkul berfokus bihi dengan ma wa ta'addaban mereka kesulitan fi dalam ma sabadul uquli walidari qala. Jadi maka seyogyanya udah ojo guleti wae, jangan fokus itu, nanti akan kesusahan sendiri. Bagi siapa yang punya akal sempurna, wis penting dijalani, dilakoni. Urusannya tergantung Allah, kita hanya melakukan perintah Allah, baik urusan duniawi, usaha, materi untuk kehidupan, jalani, karena diatur bukan mengatur. Jangan ada rasa untuk merasa bahwa kita tuh ngatur urusan rezeki itu nggak bisa. Kita merasa diatur supaya tidak sia-sia, karena nggak ada manfaatnya. Layang bagi tidak seyogyanya jangan seperti itu. Ayat asyaghala yen to ketungkul terfokus kasengsem dengan hal itu, dan nantinya akan kerepotan sendiri bagi yang punya akal. Walidhalika, karena dengan tidak diperbolehkan yang seperti itu, maka beliau musannif mengatakan qala ngendika sapa muallif